Unit 15, Test of True Love. Recite this poem. My love's like a red, red rose that's newly sprung in June. My love's like the melody that's sweetly played in tune. Till all the seas go dry, my dear, and the rocks melt with the sun. And I will love thee still, my dear, while the sands of life shall run. So, एक love poetry है, because the chapter which we are going to see, that is also related with love. Second thing, a film producer used to a peculiar test to candidates who wanted to become actors or actresses. એક ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર જે વ્યક્તિ એક્ટર અથવા એક્ટ્રેસીસ બનવા માંગતા હોય એમના માટે એક ખાસ પ્રકારનો પેક્યુલિયર ટેસ્ટ રાખતા હતા. When I interview actors and actresses for roles in my movies, he said, અને એવું કહેતા હતા કે જ્યારે હું એક્ટર્સ કે એક્ટ્રેસીસને મૂવીમાં અમારા રોલ માટે સિલેક્ટ કરતો હોઉં છું ત્યારે I ask them to say only 2 lines. ત્યારે હું એમને ફક્ત 2 જ લાઈન કહેવાનું કહું છું. And the first line is, I love you. એટલે એ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર જે વ્યક્તિ નવો આવે હીરો કે હિરોઈન બનવા માટે જે વ્યક્તિ આવ્યા હોય એમને ટેસ્ટ માટે આ શબ્દો બોલવા આપતા કે I love you. And બીજું વાક્ય I believe in myself. If they can speak out these 2 lines, well, I'm sure they can play any role. અને જો વ્યક્તિ આ 2 વાક્યો સારી રીતે બોલી શકે તો એ કોઈ પણ રોલ પ્લે કરી શકે. ખૂબ અઘરી વસ્તુ છે. ક્યારેક મિરરની સામે ઉભા રહીને I love you અને I believe in myself ટ્રાય કરજો, you will understand. Okay. Hi friends, I am Himalay Raval. Today we are going to see Unit 15, Test of True Love of Lieutenant John Blandford towards Hollis Manuel. Both of them fell in love with each other, though they had never met. After some time, they decided to meet at the New York railway station. As the lady was extremely beautiful, she took a test to check Blandford's love. Anyhow, Blandford passed in the test and they could meet each other. Now, let's go in detail. "6 minutes to 6, said the clock above the information desk in New York's Grand Central Station. 6 minutes to 6. 6 વાગવામાં 6 મિનિટ બાકી. ટાઈમ કઈ રીતે બોલવો તો એના માટેની પણ સિસ્ટમ છે. 6 minutes to 6. જ્યારે અહીંયા 2 આવે છે ત્યારે એને બાકી, ટાઈમ બાકી છે એવું ગણાય છે. જ્યારે 6 minutes એવો બીજો શબ્દ આવે કે past, 6 minutes past લખી દઈએ તો એનો મતલબ થાય 6 વાગે ને 6 મિનિટ પસાર થઈ ગઈ. 6 minutes past અને 6 minutes to 6. 6 minutes to 6, 6 વાગવામાં 6 મિનિટ બાકી હતી. said the clock above the information desk. ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક જે હતું એના ઉપરની જે ઘડિયાળ, પૂછપરછની બારી ઉપરની જે ઘડિયાળ હતી એ કેટલો સમય બતાવતી હતી? 6 વાગવામાં 6 મિનિટ બાકી. A tall lieutenant lifted his face, narrowed his eyes and noted the time. A tall lieutenant, પહેલા તો સમજી લેજો શબ્દ કે આને લ્યુટેનન્ટ કેવું વાંચવાનું નથી, ભલે સ્પેલિંગ એના જેવો છે, but it is pronounced as lieutenant.
A tall lieutenant lifted his face. To lift એટલે ઉચકવું, face ચહેરો, narrowed એટલે ઝીણું કરવું, અને noted એટલે નોંધવું. To note એટલે નોંધવું, એનું ભૂતકાળ છે noted. એક tall lieutenant, એક ઊંચો lieutenant, lifted his face, એને એનો ચહેરો ઊંચો કર્યો, narrowed his eyes, એની આંખો ઝીણી કરી, and noted the time, અને સમય નોંધ્યો. His heart was beating fast. To beat એટલે ધબકવું. એનું હૃદય ઝડપથી ધબકી રહ્યું હતું. કેમ? કારણ કે in 6 minutes he was going to see the woman. કારણ કે 6 મિનિટમાં એ સ્ત્રીને મળવાનો હતો who had been in his thoughts, કે જે એના વિચારોમાં હતી for the past 13 months, કે જે સ્ત્રી એના વિચારોમાં છેલ્લા 13 મહિનાઓથી હતી, એ સ્ત્રીને આજે એ મળવાનો હતો. He had never seen the woman. એ ક્યારેય એ સ્ત્રીને મળ્યો ન હતો. Yet, છતાં, her words, એના શબ્દો, written in her letter, એના લેટરમાં જે શબ્દો લખાયેલા હતા, એના પત્રમાં જે શબ્દો લખાયેલા હતા, had meant a great deal to him. To mean એટલે અર્થ હોવો, a great deal, પુષ્કળ પ્રમાણમાં. છતાં એના શબ્દો જે લેટરમાં લખાયેલા હતા એ લેફ્ટનન્ટ માટે ખૂબ મહત્વના હતા. હવે એ લેટરમાં કયા શબ્દો લખાયેલા હતા? તો એમાં લખાયેલું હતું કે of course there will be times when you are afraid. Imagine you can hear my voice saying to you, I shall fear not even death in battle. તો આ એના શબ્દો હતા. મીનિંગ્સ જોઈએ. Of course, અલબત્ત. Afraid, okay. To imagine એટલે કલ્પના કરવી. To hear એટલે સાંભળવું. Voice અવાજ. Fear ડર. Even death મૃત્યુથી પણ. અને battle એટલે યુદ્ધ. Of course there will be times when you are afraid. એટલે એ લેટરની અંદરના શબ્દો શું હતા? તો અહીંયા જે આ દેખાય છે of course, there will be times, ત્યાંથીના જે શબ્દો છે of course થી માંડીને છેક છેલ્લે સુધીના, તો એ શબ્દો કયા છે? તો લેટરની અંદર એ શબ્દો લખાયેલા હતા અને એ શબ્દો લેફ્ટનન્ટ માટે ખૂબ મહત્વના હતા. અને એ લેટરમાં શું લખાયેલું હતું કે of course there will be times, અલબત્ત એવો સમય આવશે when you are afraid, જ્યારે તમને ડર લાગશે. afraid ડર હોવો. એ વખતે imagine you can hear my voice saying to you, એ વખતે કલ્પના કરો કે તમે મારો અવાજ સાંભળી રહ્યા છો અને હું તમને કંઈક કહેતી હોઉં. હવે એ શું કહેતી હોય? તો I shall fear not even death in battle. તો એના શબ્દોમાં લખેલું હતું કે I shall fear not even death in battle. યુદ્ધમાં, યુદ્ધ ભૂમિમાં મારે મૃત્યુથી પણ ડરવું જોઈએ નહીં. આ શબ્દો એના માટે ખૂબ મહત્વના હતા. He had remembered these words. એને આ શબ્દો યાદ રાખેલા હતા. And they had given him new strength. અને એ શબ્દો had given him new strength. એ શબ્દોએ એને નવી તાકાત આપી હતી. Now he was going to hear her real voice. અત્યાર સુધી એ લોકો ક્યારે મળેલા ન હતા. હવે now he was going to hear. એ સાંભળવાનો હતો. her real voice, એનો સાચો અવાજ સાંભળવાનો હતો. અત્યાર સુધીની એમની મુલાકાત પત્રો દ્વારા જ થયેલી હતી. It was 4 minutes to 6. હવે 6 વાગવામાં 2 મિનિટ બાકી છે. A girl passed by him. એક છોકરી એની પાસેથી પસાર થઈ. And Lieutenant Blandford looked closely. અને Lieutenant Blandford looked closely. એ છોકરીને લેફ્ટનન્ટ બારીકાઈથી જોઈ રહ્યા. She was wearing a flower. અને she was wearing a flower. એને ફ્લાવર ફૂલ પહેરેલું હતું. But it was a white rose. અને પણ એ વ્હાઇટ કલરનું રોઝ હતું. હવે કેમ આ રોઝની વાત કરે છે? કારણ કે he was to recognize his friend. એને એની ફ્રેન્ડને ઓળખવાની હતી.
બાય અ રેડ રોઝથી ઓળખવાની હતી. એટલે એમને લેટરમાં એવી નિશાની આપી હતી કે બંને એકબીજાને કઈ રીતે ઓળખશે. તો એ લેડીએ કીધું હતું કે લેડી એના કપડા ઉપર એક રેડ રોઝ રાખશે જેનાથી એ ઓળખાઈ જાય. બિસાઇડ્સ, તદુપરાંત, ધીસ ગર્લ વોઝ ઓનલી અબાઉટ 18. એ જે ગર્લ હતી વોઝ ઓનલી અબાઉટ 18, માત્ર 18 વર્ષની હતી. એન્ડ મેનેલ હેડ ટોલ્ડ હિમ શી વોઝ 30. અને જયારે મેનેલે એના લેટરમાં લખેલું હતું કે શી વોઝ 30, એ 30 વર્ષની ઉંમરની હતી. His mind went back to the book he had read in the training camp. અને પછી his mind went back to the book he had read in the training camp. ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં એને જે બુક વાંચી હતી એનું મન હવે એ બુકમાં ગયું. ટ્રેનિંગ એટલે તાલીમ, માઇન્ડ એટલે મન. ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ નોવેલ. અને એ જે બુક વાંચતો હતો ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં એ બુકનું નામ હતું ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ. હવે ખરેખર તો આ જે નામ છે આનું ટ્રાન્સલેશન કરાય નહીં, પણ જો વર્ડ પ્રમાણે જોઈએ તો ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજનો અર્થ થાય છે માનવીય સંબંધો. વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ નોવેલ. એ નોવેલ જે વાંચતા હતા, નવલકથા જે વાંચતા હતા એનું ટાઇટલ હતું ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ. એન્ડ થ્રુઆઉટ ઇટ્સ પેજીસ, અને એના પેજીસ દરમિયાન વર નોટ્સ, અને એના બધા જ પેજીસ, બધા પાના, બધા પત્તા ઉપર નોટ્સ લખેલી હતી, લખાણ લખેલું હતું. ઇન અ વુમન્સ હેન્ડરાઇટિંગ, એક વુમનના હેન્ડરાઇટિંગ, વુમનના અક્ષરોમાં. જેમ અહીંયા આપણે એક ઇમેજમાં જોઈએ છે કે એક લખેલું છે, આ બધું આખી બુક છે બરાબર, પણ પછી આવી રીતે રેડ કલરથી શું કરેલું છે તો આ બધી અલગ અલગ નોટ્સ લખેલી છે. બ્લુ અક્ષરોનું જે દેખાય છે આ બધી નોટ્સ છે. તો એને જે બુક વાંચતો હતો ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ, એ બુકની અંદર પણ આવી રીતે જેમ બ્લુ રાઇટિંગમાં છે એ રીતે નોટ્સ એક વુમનના હેન્ડરાઇટિંગમાં લખાયેલી હતી. હી હેડ નેવર બિલીવ્ડ, અને એમને ક્યારેય આવું માનતા ન હતા કે અ વુમન કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ અ મેન્સ થોટ્સ સો વેલ. અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું, અને સો વેલ આટલી સારી રીતે. લેફ્ટનન્ટને એટલું સમજાયું નહીં કે કોઈક સ્ત્રી એક પુરુષના વિચારોને આટલી સારી રીતે કેવી રીતે સમજી શકે, એ માની શક્યા નહીં. Her name was inside the cover of the book, અને એનું નામ was inside the cover of the book. બુકના કવરની અંદર હતું હોલિસ મેનલ, અને એનું નામ હતું હોલિસ મેનલ. He had found her address in a New York telephone directory. અને લેફ્ટનન્ટને એનું એડ્રેસ ક્યાંથી મળ્યું હતું, એનું સરનામું ક્યાંથી મળ્યું હતું તો ન્યુયોર્ક ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાંથી. ડિરેક્ટરી, હા, ટેલિફોનની ડિરેક્ટરી હોય, ડિરેક્ટરી કહીએ, ડાયરેક્ટરી કહીએ બરાબર. અને જ્યારે શબ્દો શોધવા માટે શું હોય, ડિક્શનરી હોય. એટલે ડિક્શનરી અને ડિરેક્ટરીમાં કન્ફ્યુઝન ના થાય, બી કેરફુલ. In a New York telephone directory, he had written her a letter. એને લેફ્ટનન્ટે હોલિસ મેનેલને એક લેટર લખેલો હતો. એન્ડ શી હેડ આન્સર્ડ, અને એને જવાબ આપ્યો હતો. ધ નેક્સ્ટ ડે, બીજા જ દિવસે, હિઝ આર્મી ગ્રુપ, એ લેફ્ટનન્ટ જે હતા એનું આર્મી ગ્રુપ હતું, લશ્કરની જે ટુકડી હતી, હેડ મૂવ્ડ ઓવરસીઝ. એ કઈ જગ્યાએ મૂવ થયા હતા, બીજા સ્થાને ગયા હતા, ઓવરસીઝ. ઓવરસીઝ મતલબ ફોરેન આપણે જેને કહીએ છીએ, વિદેશમાં ગયા હતા. જે દિવસે હોલિસ મેનેલે એને જવાબ આપ્યો એના બીજા જ દિવસે લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડનું આર્મી ગ્રુપ ઓવરસીઝ, વિદેશમાં મૂવ થયું હતું. બટ હી એન્ડ હોલિસ મેનેલ હેડ કન્ટિન્યુડ ટુ રાઇટિંગ ટુ ઇચ અધર. પણ એમને બંને એકબીજા સાથે લખવાનું, મતલબ પત્ર લખવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. For 13 months she had written to him regularly. 13 મહિના સુધી તો she had written to him regularly. Regularly એમને લખતા હતા. Even when his letters did not arrive.
અને જ્યારે એના પત્ર આવતા નહોતા તો પણ શી કેપ્ટ ઓન રાઇટિંગ. લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ પત્ર ના લખે તો પણ હોલિસ મેનેલ એમને પત્ર લખતી હતી. નાઉ હી બિલીવ્ડ, હવે એ માનતા હતા કે હી લવ્ડ હર એન્ડ ધેટ શી લવ્ડ હિમ. હવે લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડને એવું લાગ્યું કે હવે એ એના પ્રેમમાં પડી ગયા છે અને શી ઓલ્સો લવ્ડ હિમ, એ પણ એમના પ્રેમમાં પડી ગઈ છે. She had refused all his requests for her photograph. To refuse એટલે નકારવું, ના પાડવી. Requests વિનંતી. Photograph એટલે ફોટોગ્રાફ. હોલિસ મેનેલે એના ફોટોગ્રાફ આપવાની એમને ના પાડી હતી. એ બંને જણ પત્ર દ્વારા જ મળતા હતા. કેમ ના પાડી હતી એનું રીઝન બતાવે છે. She had explained, એને સમજાવ્યું હતું કે if your feeling for me has any reality, જો તમારી મારા પ્રત્યેની લાગણીમાં કોઈક રિયાલિટી, કોઈક વાસ્તવિકતા હશે તો my looks won't matter, મારો દેખાવ બહુ મહત્વનો એમાં નહીં હોય. જો એ ફિલિંગ, એ લાગણીમાં વાસ્તવિકતા હશે તો. સપોઝ આઈ એમ બ્યુટીફુલ, ધારો કે હું સુંદર છું, તો આઈ વુડ ઓલવેઝ હેવ ધ આઈડિયા, તો મને હંમેશા એ વિચાર આવશે કે that you were attracted by a pretty face, તો મને હંમેશા એવો વિચાર આવશે કે તમે મારા તરફ આકર્ષાયા હતા. શેના દ્વારા? by a pretty face, એક પ્રીતિ સુંદર ચહેરો જોઈને મારી પાછળ તમે પાગલ થઈ ગયા હતા, મને એવો વિચાર આવશે. that kind of love would displease me, અને એ પ્રકારનો પ્રેમ મને નાખુશ કરશે. પછી બીજી પોસિબિલિટી કહે છે કે સપોઝ આઈ એમ નોટ પ્રીટી, ધારો કે હું સુંદર ન હોઉં, then I would always fear, તો પછી મને હંમેશા એ ફિયર રહેશે, ડર રહેશે કે you were writing to me, કે તમે મને લખતા હતા because you were lonely, તમે મને પત્ર લખતા હતા, લેટર લખતા હતા કારણ કે તમે એકલા હતા. તમારો એકલવાયાપણું દૂર કરવા માટે તમે મને પત્ર લખતા હતા. No, don't ask for my picture, અને પછી એને સ્પષ્ટપણે કહી દીધું, don't ask for my picture, મારા પિક્ચર, મારા ફોટોગ્રાફની માંગણી કરતા નહીં. When you come to New York, જ્યારે તમે ન્યુયોર્ક આવશો ત્યારે you shall see me, ત્યારે તમે મને મળી શકશો. અહીંયા આપણે જોઈએ તો you shall, યુની સાથે shall વપરાયેલું છે. તો આ સમજવું પડશે અહીંયા કે યુની સાથે શેલ કેમ વપરાયું છે. સામાન્ય રીતે યુની સાથે શેલ વપરાતું નથી. યુની સાથે આપણે વિલ વાપરીએ છીએ, પણ અહીંયા શેલ વપરાયું છે. તો એક એનો વિશેષ ઉપયોગ છે શેલનો, કે કમ્પલસરી, ફરજિયાત હોય ત્યારે શેલ વાપરી શકાય છે. આગળ યુ હોય તો પણ યુ શેલ સી મી મતલબ તમે મને મળી શકશો. અહીંયા સી મતલબ જોવું અને મળવું બંને અર્થ થઈ શકે. યુ શેલ સી મી એટલે તું મને મળીશ. One minute to 6 and Blandford's heart leaped. Leaped એટલે કૂદકો મારવો. અહીંયા શબ્દ અલગ છપાયો છે, સમજી લેજો. લીપ એટલે કૂદકો મારવો. 6 વાગવામાં 1 મિનિટ બાકી હતી અને હવે બ્લેન્ડફોર્ડનું હૃદય કૂદકા મારવા માંડ્યું. કૂદકા મારવા માંડ્યું મતલબ હી વોઝ વેરી એક્સાઇટેડ, કારણ કે જેટલા છેલ્લા 13 મહિનાઓથી જે લેડી એના વિચારોમાં હતી, હવે એને મળવાનો હતો અને હવે એ સમય આવી ગયો હતો. A young woman was coming towards him. એક યંગ વુમન, એક યુવાન સ્ત્રી was coming towards him, એની તરફ આવી રહી હતી. She was tall, એ ઊંચી હતી, and slender, અને પાતળી, નાજુક નમણી હતી. Her eyes were as blue as flowers, અને એની આંખો પણ ફૂલો જેટલી સુંદર હતી. Her lips and chin, એના હોઠ અને એની જે ચીન એટલે
આપણો જે દાઢીનો ભાગ જે આવે હડ પછી જેને કહીએ કહેવાય છે એને ચીન કહેવાય. હર લિપ્સ એન્ડ ચીન હેડ અ જેન્ટલ ફર્મનેસ, એમાં એક જેન્ટલ ફર્મનેસ, સૌમ્ય દ્રઢતા હતી, મક્કમતા હતી. ઇન હર ગ્રીન શૂટ સી વોઝ લાઇક સ્પ્રિંગ ટાઈમ ઇટસેલ્ફ, અને એના ગ્રીન શૂટની અંદર લીલો પોશાક જે એનો હતો, લીલા કલરના કપડામાં, શી વોઝ લાઇક સ્પ્રિંગ ટાઈમ ઇટસેલ્ફ. એ સ્પ્રિંગ ટાઈમ વસંત ઋતુ જેવી હતી. હી સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ ટુવર્ડ્સ હર, હવે લેફ્ટનન્ટે એના તરફ ચાલવાનું શરૂ કર્યું. બટ ધેન હી નોટિસ, પછી એમને ધ્યાન પર આવ્યું કે શી ડીડ નોટ હેવ અ રોઝ, કે એ લેડી પાસે રોઝ હતું નહીં. એઝ હી મૂવ્ડ, જેવો એ આગળ વધ્યો, શી સ્માઇલ્ડ સ્વીટલી, એ લેડી પણ સ્માઇલ્ડ, એ પણ એને સ્મિત કર્યું, સ્વીટલી, સુંદર રીતે સ્મિત કર્યું, અને પૂછ્યું કે ગોઈંગ માય વે સોલ્જર. વે એટલે રસ્તો, અને સોલ્જર એટલે સૈનિક. અહીંયા તમારા માટે ઇમેજ પણ મૂકેલી છે. ગોઈંગ માય વે સોલ્જર, શી મર્મર્ડ, એવું એ ગણગણવા લાગી. એ લેડી બોલી. કોણ? તો ગ્રીન શૂટ વાળી ઊંચી અને પાતળી લેડી. He took one step closer. અને એક પગલું વધારે નજીક ગયો. Then he saw the woman with the rose. પછી એને એક વુમન જોઈ, with the rose, ગુલાબ સાથેની. She was standing behind the girl. અને એ વુમન એક છોકરીની પાછળ ઊભી હતી. કેવી હતી? તો a woman past 40. આપણે કઈ 40 વર્ષ વટાવી ચૂકેલી. હર ગ્રેઇંગ હેર, એના ભૂરા વાળ, પુલ્ડ અંડર એન ઓલ્ડ હેટ, પુલ્ડ ખેંચેલા હતા, અંડર એન ઓલ્ડ હેટ, એક જૂની હેટ, જૂની ટોપીની અંદર એના વાળ ખેંચેલા હતા. ઓલ્ડ હેટ એટલે અહીંયા એકલું નહીં પણ જૂની ટોપી. She was rather heavy, અને rather heavy, થોડીક ભારે હતી, જાડી. But there was no mistake, પણ એમાં કોઈ જ ભૂલ હતી નહીં, about the red rose on her untidy coat, એના અવ્યવસ્થિત કોટમાં રેડ રોઝ હોવામાં કોઈ જ ભૂલ હતી નહીં. તો હવે લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડને શું લાગશે કે આ વુમન એ રેડ રોઝ વાળી એ જ હશે, પણ ઉંમરમાં ડિફરન્સ પડે છે. જોઈએ આગળ શું થાય છે. The girl in the green suit was walking quickly away. ગ્રીન શૂટ વાળી જે ગર્લ હતી એ તો હવે ઝડપથી ચાલીને જતી રહી. Blandford's attention was divided between the two. બ્લેન્ડફોર્ડનું અટેન્શન, એનું ધ્યાન was divided. હવે ધ્યાન ખેંચાઈ ગયું બંને તરફ. બિટવીન ધ ટુ, બિટવીન એટલે બેની વચ્ચે. કે ગ્રીન શૂટ વાળી લેડી પણ સુંદર હતી, એની પાછળ પણ જવાની ઈચ્છા થઈ, પણ પછી જોયું તો બીજી એક 40 વર્ષ વટાવી ચૂકેલી વુમન હતી, એના કપડા પર રોઝ પણ હતું જે એમને મળવાની નિશાની પણ હતી. He felt a strong urge એટલે જબરજસ્ત ઈચ્છા, ટુ ફોલો એટલે અનુસરવું. એ છોકરીને અનુસરવાની, એ છોકરીની પાછળ જવાની, અને જબરજસ્ત ઈચ્છા થઈ ગ્રીન શૂટ વાળી છોકરીની પાછળ જવાની. Yet, છતાં, he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. છતાં, a deep longing, deep એટલે તીવ્ર ઈચ્છા, deep longing તીવ્ર ઈચ્છા, આ શબ્દને ભેગો જ ગણી લેવો. કરેજ એટલે હિંમત, અને સ્ટ્રેન્થ એટલે તાકાત. છતાં લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડને એ સ્ત્રીને મળવાની જબરજસ્ત ઈચ્છા હતી કે જે સ્ત્રીએ એને જબરજસ્ત હિંમત અને તાકાત આપ્યા હતા. એન્ડ ધેર શી સ્ટૂડ, અને હવે એ ત્યાં ઊભી હતી. ટુ સ્ટેન્ડ એનું ભૂતકાળ છે સ્ટૂડ. He could see that her pale, plump face was gentle and kind. અને જોઈ શકતો હતો કે એનો પેલ એટલે એકદમ ફિક્કો ચહેરો, પ્લમ્પ ફેસ જાડો ગોળમટોળ ચહેરો,
વોઝ જેન્ટલ એન્ડ કાઇન્ડ, એકદમ જેન્ટલ એન્ડ કાઇન્ડ, દયાળુ એવો ચહેરો હતો. હર ગ્રે આઈઝ વર વોર્મ, અને એની ગ્રે આઈઝ પણ કેવી હતી? વોર્મ, હૂંફવાળી હતી, હૂંફાળી. એન્ડ ફ્રેન્ડલી, અને મૈત્રીસભર હતી. આપણે આ અર્થમાં કહી શકાય કે ઇગોઇસ્ટ ન હતી. હર ગ્રે આઈઝ વર વોર્મ એન્ડ ફ્રેન્ડલી. લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ ડીડ નોટ હેઝિટેટ, પણ લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ જરા પણ અચકાયા નહીં. હિઝ ફિંગર્સ, એમની આંગળીઓ, હેલ્ડ, પકડી રાખતી હતી, ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ, આ નામની નવલકથાએ પકડી રાખતા હતા. વિચ વોઝ ટુ શો હુ હી વોઝ, જે રીતે લેડી કઈ રીતે ઓળખાવાની હતી રેડ રોઝ દ્વારા, એવી જ રીતે લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ કઈ રીતે ઓળખાવાના હતા? તો ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ નામનું પુસ્તક એમને પકડી રાખેલું હશે એવી રીતે એ ઓળખાવાના હતા. હી થોટ અબાઉટ ધ રિલેશનશીપ, એ એમના રિલેશનશીપ, એના સંબંધ વિશે વિચારવા લાગ્યા. પછી વિચારે છે કે ધીસ વુડ નોટ બી લવ. હી ડિસાઇડેડ, એમને નક્કી કર્યું કે ખરેખર ધીસ વુડ નોટ બી લવ, આ પ્રેમ તો ના જ હોય. બટ ઇટ વુડ બી સમથિંગ પ્રેસિયસ, એ પ્રેમ તો ના જ હોય, પણ પ્રેમ કરતા પણ કંઈક મહત્વની, મૂલ્યવાન, કિંમતી કંઈક વસ્તુ હોય. તો એ શું હોઈ શકે? ઇટ વુડ બી અ ફ્રેન્ડશીપ, એ ફ્રેન્ડશીપ હોઈ શકે. ફોર વિચ, કે જે he would always be grateful, કે જેના માટે he would always be grateful, જેના માટે હંમેશા એમનો આભારી રહેશે. આ પ્રેમ ના હોઈ શકે, પ્રેમ કરતા પણ કંઈક મૂલ્યવાન વસ્તુ હોઈ શકે. એ ફ્રેન્ડશીપ હોઈ શકે કે જેના માટે એ એમના આભારી હતા. he stood straight, એ ત્યાં ઉભા રહ્યા. સ્ટ્રેટ એટલે સીધા ઉભા રહ્યા. સેલ્યુટેડ, સેલ્યુટ સલામી આપતા ઉભા રહ્યા. એન્ડ હેલ્ડ ધ બુક ટુવર્ડ્સ ધ વુમન, અને એ વુમનની સામે એ બુક ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ નામનું પુસ્તક પકડીને ઉભા રહ્યા. એઝ હી સ્પોક, જેવું એ બોલ્યા, હી થોટ, એમને વિચાર્યું, હાઉ ડિફરન્ટ શી વોઝ ફ્રોમ ધ ગર્લ હી હેડ એક્સપેક્ટેડ, કે એમણે જે અપેક્ષા રાખી હતી કે એ સ્ત્રી કેવી હશે, એના કરતા, એ એક્સપેક્ટેશન કરતા એ કેટલી અલગ હતી હોલિસ મેનલ. છતાં પણ એ જાય છે, એની આગળ મળે છે અને કહે છે, આઈ એમ લેફ્ટનન્ટ જ્હોન બ્લેન્ડફોર્ડ એન્ડ યુ આર મિસ મેનલ. આઈ એમ સો ગ્લેડ, હું ખૂબ ખુશ છું. વી કુડ મીટ, આપણે મળી શક્યા. મે આઈ ટેક યુ ટુ ડિનર, હું તમને ડિનર પર લઈ જઈ શકું? A smile appeared on the woman's face. જેવું આવું બોલ્યા કે a smile appeared on the woman's face, એ વુમનના ચહેરા ઉપર સ્માઇલ appeared, એક સ્માઇલ આવી ગઈ. I don't know who you are, young man. એટલે એ વુમન શું કહે છે કે I don't know who you are, young man. young man, તમે કોણ છો મને ખબર નથી, she answered, એને એવો જવાબ આપ્યો. પછી એમ કીધું કે that young lady in the green suit asked me to wear this red rose on my coat, કે પેલી જે લેડી ગ્રીન શૂટમાં હતી ને એણે મને કહ્યું હતું કે હું મારા કોટ પર રેડ રોઝ પહેરું. she also said, એણે એ પણ કહ્યું હતું કે if he invites you to dinner, એમણે એ ગ્રીન શૂટ વાળી લેડીએ પણ કહ્યું હતું કે જો એ લેફ્ટનન્ટ તમને ડિનર પર ઇન્વાઇટ કરે તો જ tell him I am waiting at the restaurant across the street. તો એમને કહેજો કે I am waiting at the restaurant across the street. આ સ્ટ્રીટ, આ શેરીની પેલી પાર જે રેસ્ટોરન્ટ છે એની અંદર હું એમની રાહ જોઈ રહી છું. એન્ડ એડેડ, અને એવું પણ કહ્યું, ઇટ ઇઝ અ ટેસ્ટ ઓફ સમ કાઇન્ડ, આ એક પ્રકારની પરીક્ષા હતી, ટેસ્ટ હતો. હવે વિચારો કે જો લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ, પેલી લેડી જે થોડીક મોટી ઉંમરની હતી, અનટાઈડી કોટ હતો, એને જોઈને એને એમ લાગ્યું હોત કે ખરેખર આને મળવું નથી, અને જો જતા રહ્યા હોત તો એ ક્યારેય એ હોલિસ મેનેલને મળી શક્યા હોત નહીં. પણ એમનો પ્રેમ ખરેખર સાચો પ્રેમ હતો, એટલા માટે એમને દેખાવને
અવગણીને એને ડિનર પર ઇન્વાઇટ કર્યા. અને જેવું ડિનર પર ઇન્વાઇટ કર્યા પછી એ લેડી કહે છે કે પેલી ગ્રીન શૂટ વાળી લેડીએ મને આવું કરવાનું કહ્યું હતું, અને પછી બીજું પણ કીધું કે એ સામેની શેરીમાં રેસ્ટોરન્ટમાં તમારી રાહ જોઈ રહી છે, અને એ પણ કહ્યું કે ઇટ ઇઝ અ ટેસ્ટ ઓફ સમ કાઇન્ડ, આ એક પ્રકારનો તમારો ટેસ્ટ હતો. એટલે છેલ્લે લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ એમના ટેસ્ટમાં, પેલી હોલિસ મેનેલના પ્રેમના ટેસ્ટમાં એ પાસ થઈ ગયા. એન્ડ દે કુડ મીટ, અને એ લોકો મળી શક્યા.